ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਈਮੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਹਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬੜੇ ਭੱਦੇ ਹਨ। जब तक कोई सिख अगे आके सियासत अपना जलवा नहीं दिखाता, मैं समझदा हाँ कि उदों तक सिख खालिस्तान वाल पैर नहीं पुट सकते। बाकी भारत वसदे सिखां दा की बनेगा? तुसीं 1947 वाले हालात फिर बनाना चाहते हो? सारी दुनिया इस मुद्दे ते सारे सिखां विचाले एक सुलझी हुई विचार चर्चा करन दी लोड़ है, नहीं तो एक होर पाकिस्तान ही बनाओगे तुसीं जिथे मुसलमान ही मुसलमानां नूं मारदे हन। जी डॉक्टर साहब। वीर इंद्रजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू पुराना बॉम्बे तो हुण मुंबई मुंबईया ने उन्होंने सानू लिखिया जी। उन्होंने कहा जी तुसीं सियासी फैक्ट्स बिल्कुल ठीक दसते हो, तत्थ तुहाडे ठीक ने। फिर उन्होंने कहा कि जी जदों तक कोई जलवा दिखाने वाला सिख सियासतदान नहीं होंदा जिहड़ा कि स्टेट और सेंटर लैवल ते अपना जिहड़ा जलवा दिखाए, खालिस्तान की गल अगे नहीं तुर सकती। पर फिर उन्होंने नाल ही 1947 नूं याद कर लिया कि भाई जदों भी होएगा बाकी भारत के सिखां दा की बनेगा, और 1947 तुसीं ना दोहराओ। और फिर उन्होंने कहा कि भी इस मुद्दे के उत्ते इंटरनेशनल लैवल के उत्ते सुलझी हुई डिबेट होनी चाहिए जी। कि भी फिर उन्होंने जिहड़ा प्रचार बहुता साडे दूजे भरा करते हैं बहु गिणती वाले कि जी फिर एक होर पाकिस्तान बन जाएगा जिहदे जिवें उत्थे मुसलमान मुसलमानां नूं मारदे ने, इत्थे सिख सिखां नूं मारनगे। सो मैं समझदा भी भावें चलो उत्थे बैठ के मुंबई च इन्नियां गल्लां लिखणियां भी हौसले दा काम है, और बॉम्बे दे सिख जिहड़े ने सियासी तौर पर मैं देखदा कि काफ़ी जागरूक हुंदे ने, दिल्ली वालियां नालों ज़्यादा बेहतर है, हौसला भी दिखाते हैं। हुण भी जिहड़ी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मुद्दा है, इस मामले दे विच उत्थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया, भुख हड़ताल भी रखी है, और उहदी कवरेज बॉम्बे मिरर जिहड़ा एक मैगजीन है उन्हें भी बड़े चंगे ढंग नाल कीती है जी। और वो बड़ी मजबूती नाल अपनी गल करते हैं। सो जिहड़ी चीज़ ड्यू है वो ड्यू है। इहदे च कोई शक नहीं है कि भी जे स्टेट और सेंटर लैवल ते साडे कोल कोई करिज्मैटिक जां मिकनातीसी शख्सियत खालिस्तान की गल नूं आर्टिकुलेट कर सके जां कर सकदी तो गल वधिया हुंदी। पर शायद इन्हां नूं याद ना होए कि भी इस किस्म की करिज्मैटिक शख्सियत ही सन। जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले सन और मुंबई दीयां संगतां नाल उन्हां दा खास प्यार भी सी, और एक वो विजिट भी करते सी। और एक बार उन्होंने मुंबई गया नूं ही गिरफ्तार करने के लिए गुरुद्वारे नूं घेरा पा रहा सी जी। और ये भी एक फैक्ट है कि जदों चंदो कलां हरियाणा दे विच जथे दीयां 2 बसां जिहड़ियां साड़ दित्तियां गईयां सी ते मुंबई दीयां सिख संगतां ने फौरन कहा सी कि जी असीं नवीआं बसां लैके देंगे, और उन्होंने लैके दित्तियां भी सी जी। सो मैं समझदा भी क्योंकि मैं मुंबई नाल उस सारे नाते की गल कीती है, सो ये बहुत चंगी तरह समझते हैं भी कैरिज्मैटिक लीडर नूं ही मारन दे लई उन्होंने किस तरीके का फिर एक घल्लूकारा तो फिर उस तो बाद सारी कौम नूं उस घल्लूकारे भी और बाद भी सजा देने लई किन्ने घल्लूकारे वरताए ने जी। सो ये नहीं है भी अज भी जिन्होंने आर्टिकुलेट करना है, मंग करनी है, गल करनी है। हुण सर सिमरनजीत सिंह मान इलैक्टेड मैंबर पार्लीमेंट भी रहे ने, अज भी गल कर रहे हैं, दूसरियां धिरां भी ने ਜਿਹੜੀਆਂ पंथ प्रस्ती की गल करदियां। लेकिन उस सैटअप दे विच उन्होंने जां तां फिजिकली लिक्विडेट एलिमिनेट कर देणगे जिवें पिंडां वालियां नूं कीता है जी, और लख तो ज़्यादा होर जिहड़े नौजवान ने कीता उही सन जिहड़े पोलीटिकल एक्टिविस्ट सी, जिहड़े खालिस्तान की मंग करदे सी। ते जां उत्थे बादल वर्गे, टौड़े वर्गे, तलवंडी वर्गे जिन्हां दी पुश्तपनाही कीती 84 तो बाद उन्हां दी सर्वाइवल हो सकती है। बाकी इहदे कोई शक नहीं है कि इंटरनेशनल लैवल ते इस मुद्दे दे उत्ते जां किवें बनाया जाए जां बाद च खालिस्तान की खुशहाली उस विचली पीस उसका स्ट्रक्चर उहदे लई इंटरनेशनल डिबेट होनी चाहिए है। और असीं भी
ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫੇਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਸੁੰਨੀ ਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹਾਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੋ। ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਦੋ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਨੈਕਸਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਥੋਪੀ, ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ, ਪੂਰਬੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਨਾਬ ਔਰ ਜੇਹਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ UN ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਕਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 55 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ, ਔਰ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਿਹਾਰ, UP, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਤਲੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਦੂਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਮੇਜ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸੁੱਕੇ ਸੜੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਬ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਲੋ ਦਾ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ 1/3 ਇਕੱਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੜਬੜ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ CIA ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਉਹ ਅਜੇ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ 9/11 ਹੋ ਗਿਆ। 9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਹੈ ਨੈਟੋ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਦੀ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 66-67 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਫੌਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਥਰੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਸਟੇਟ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਹਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਬੰਬਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਇਹ ਅਜੇ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25-20 ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਗਰਦਾਨਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੀ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।